This video will be uploaded into YouTube also. Is it okay? Yes, sir. I know, sir. That's Okay. why I'm not switched on my. Okay. 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 Okay, sir. Okay. So, okay, Praveen, you this is your first class. Yes. Yes, sir. Okay. So happy to welcome you. So in our course, so I'm going to share the screen. Thank you, sir. Okay, I'm going to share the screen. So there we Okay, will sir. be discussed. So many things we have to discuss. So can you see the screen? Yes, sir. Yes. I'm Okay. seeing, sir. Okay. So even though you told me why you want to learn English, yet I will ask the same question. So this time it is for my viewers. So why do you want to learn English, Devin? So are you getting my Uh, point? for job, sir. Yes, yes. So lot of people so wants I'm to, facing yeah. in job, sir. Yes, yes. So I can understand that problem. Sir, your voice very slow, very low, sir. Is it okay? Is it okay, Praveen? Praveen? Okay, sir. Okay. So for job purpose you want to learn English. So you want to develop your communication Yes, skills. So sir. that's why you have Yes. joined this course. Okay. So Yes, sir. yes, yes. That's why So uh, I wanted yes. learn English, sir. Okay, you want to learn English. Currently, currently I currently I am pursuing data science, sir. Okay. Tell me, Praveen. Hello, Praveen. Praveen, am I audible to you? Sir, Okay, okay. It might be the network issue. sir, So your voice. Yes, sir. yes, yes. Are you getting my point, Praveen? Yes, sir. I got Okay, it, sir. okay, okay. So first, I want to tell you something that so it is a language, English. You know? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it is a language. Language is nothing but a situations. You know, situations always depends on Yes. time. Means so what we Yes, sir. call in English tenses. So Yes, sir. it is a tenses. It is a situation. It depends on tense. So every situation, each and every situation depends on tense. Means time. So first we should Yes, sir. understand the situation. We should understand the time. Then we can be able to get the fluency in English. So then we can be able to get the how to make the sentence. We can get that level. First we should understand the situation. So Sir, your voice is not clear, sir. so okay, it might be the network issue. Network issue. Okay, now is it okay? Is it okay, Praveen? Now, okay, sir. While talking, it's Okay. voice is breaking, sir. Okay, I think your voice is also sometimes breaking. So okay, it might be the network issue. So don't worry about that. I will Yes, sir. repeat. I will repeat. Just ask me. So whether my voice is breaking, just ask. I will tell No, you sir. again. Now, Okay. Now it is clear. it, no clear, sir. While talking, Okay. uh, Okay. 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 No problem. No problem. Don't worry about that. Just ask me. So whether it is breaking, just ask me. Praveen. ready, sir. Okay. Ready, sir. Okay. I told that. So we have situations and situation depends on time. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Yes, sir. నేను మీకు తెలుగులో చెప్తున్నాను మొత్తం చూడండి. సో మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది ఈ సిచ్యువేషన్స్ అనేది వాళ్ళు ఒక 3 సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, మీరు ఉన్నారనుకోండి. సో నేను మీరు ఉన్నారు. సో చూడండి, ఇప్పుడు మనకి సిచ్యువేషన్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నన్నును మిమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాము. సో సిచ్యువేషన్ ఏంటి? సిచ్యువేషన్ అనేది వాళ్ళు 3 టైప్స్ చెప్పారు. స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, state of possession, state of action.
ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ రైట్ నో, ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ యూ, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ యూ. నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నేను ఒక పని చేస్తున్నాను, అంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఒక యాక్షన్ జరుగుతుంది. అప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చెప్తారు, అది ప్రెజెంట్ టైము. ఇప్పుడు ప్రెజెంటు, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్సే. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్లో మనం నుంచొని ఉన్నాము, నేను మాట్లాడుతున్నాను, అంటే నేను మాట్లాడడం అనేది ఒక యాక్షన్ నేను చేస్తున్నాను. అప్పుడు అదేమవుతుంది, స్టేట్ ఆఫ్ యాక్షన్ అవుతుంది. మీరు నా మాటలు వింటున్నారు, యువర్ లిజనింగ్ అండ్ యువర్ వాచింగ్ ది స్క్రీన్. మీరు ఈ స్క్రీన్ని చూస్తున్నారు. ఈ స్క్రీన్ని చూస్తున్నారు అంటే మీరేంటి, ఒక యాక్షన్ అనేది చేస్తున్నారు. ప్రెజెంట్లోనే కంటిన్యూటీ కూడా ఉంది, మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. సో యు ఆర్ వాచింగ్ ది స్క్రీన్. సో యు ఆర్ వాచింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ది స్క్రీన్. మీరు చూస్తున్నారు ఈ స్క్రీన్ మీద. అలాగే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు అంటే మీ దగ్గర డెఫినెట్గా ఒక ఫోన్ ఉంటేనే కదా, ఒక ఫోన్, ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక పీసీ ఉంటే కదా మీరు చూడగలరు. సో యూ హ్యావ్ దట్ ల్యాప్టాప్, యూ హ్యావ్ అ పీసీ, యూ హ్యావ్ అ ఫోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీ దగ్గర ఒక ఫోన్ ఉంది, అది మీరు కలిగి ఉన్నారు అంటే యూ ఓన్ ఇట్. దట్ ఈస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ పొజిషన్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే స్టేట్ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటారు. ఒకటి మీరు చూస్తున్నారు, అది స్టేట్ ఆఫ్ యాక్షన్ అయింది. ఒకటి మీ దగ్గర ఒకటి ఉంది, ఒక ఫోన్ ఉంది, సో దాన్ని స్టేట్ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటారు. అలాగే మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఇందాక నాకు చెప్పారు. సో యూ హ్యావ్ సెడ్ దట్ యూ ఆర్ ఇన్ ద హోమ్. సో మీరు హోమ్లో ఉన్నారు, మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు, ఒక రూమ్లో ఉన్నారు, మీరు ఒక స్థితిలోనే ఎక్కడ ఉన్నారు, మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు మీరు. సో మీరు ఒక రూమ్లో ఉన్నారు. నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, నేను ఒక డెస్క్టాప్ అంటే ఒక పీసీ ముందు కూర్చొని ఉన్నాను, నా కంప్యూటర్ టేబుల్ మీద కూర్చొని ఉన్నాను. సో నేను ఆన్లైన్ క్లాస్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏంటి, నేను ఒక స్థితిలో ఉన్నాను, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. ఐఎమ్ అట్ ది కంప్యూటర్ టేబుల్. సో యు ఆర్ ఇన్ ద హోమ్, మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు, ఒక స్థితి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్, ప్రవీణ్? సో స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు. అలాగే స్టేట్ ఆఫ్ పొజిషన్, మీ దగ్గర ఏముంది, వాట్ యు హ్యావ్. సో వాట్ యు ఓన్, మీరేం కలిగి ఉన్నారు. పొజిషన్ అంటేనే స్వాధీనం చేసుకోవడం అంటారు దాని మీనింగ్. సో అలాగే యాక్షన్, ఒక యాక్షన్ అంటే ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఒక పని. సో మీరేం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ వాచింగ్, యు ఆర్ లిజనింగ్. సో ఈ మూడు మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది ఫ్రెండ్స్, ప్రవీణ్ సారీ. సో అంటే నేను క్లాసెస్ అనేది అందరికి తీసుకుంటున్నాను కదా, ఫ్రెండ్స్ అని మీరు ఒక్కరున్నారు కదా, నాకు ప్రవీణ్ రాకుండా ఫ్రెండ్స్ అని వస్తుంది. ఓకే. సో నాకేమైందంటే నేను గ్రూప్లో వేద్దాం అనుకున్నాను, మీరు టైమింగ్స్ అని మార్చడం వల్ల నాకు మీరు సింగిల్గా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. నాకు ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ఏ క్లాస్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో వినండి. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే, సో మనం ప్రతి వాళ్ళు చెప్తారు ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్. సో ఈ మూడు ముందు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చెప్తారు. మనం కూడా ఇదే నేర్చుకుంటాము, ప్రెజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. దీంట్లో కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, తర్వాత పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటాయి. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే, ప్రెజెంట్ మనం స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ నేర్చుకుంటున్నాము. దాన్ని ప్రెజెంట్ టెన్స్లో నేర్చుకుంటాము, పాస్ట్ టెన్స్లో నేర్చుకుంటాము, ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కూడా నేర్చుకుంటాము. అసలు వాట్ ఈజ్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అనేది నేను చెప్పాను మీకు ఇప్పుడే. స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అనేది ఏంటి అంటే, చూడండి, మనకి ఇప్పుడు వరకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అనేది, సో హీ ఈజ్ అ టీచర్. He is a teacher. సో హీ ఈజ్ అ టీచర్. ఎప్పుడు కూడా మనం ఏమంటారంటే, మనకి తెలుగులో ఏమంటున్నాం అంటే, మనం స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ని బీ ఫార్మ్స్ అని చెప్తున్నాం. బీ ఫార్మ్స్ ప్లస్ ఇది ఏమవుతుంది, నౌన్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు సరే, వాళ్ళ లెక్క ప్రకారమే మనం నేర్చుకుందాము. సో ఇది మొత్తము బీ ఫార్మ్ అవ్వదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో వాళ్ళు చెప్పేది రాంగే, కానీ ఆ రాంగ్లో కూడా ఒక రైట్ ఉంది. అంటే వాళ్ళు చెప్పే విధానంలో రాంగ్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు చెప్పేది రాంగ్ అని చెప్పట్లేదు నేను. కొంతమంది వాళ్ళు చెప్పేది రాంగ్ ఏమి కాదు, వాళ్ళు చెప్పేది రైటే, కానీ చెప్పే విధానంలో కొన్ని రాంగ్ ఉండొచ్చు. నేనేమంటున్నానంటే, ఇది మొత్తం బీ ఫామ్ అవ్వదు. ఏది బీ ఫామ్ అవుతుంది అంటే బీ. సో దీన్ని ఒక బేస్ ఫామ్ అంటారు. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇన్ఫినిటీ అంటాం. ఇన్ఫినిటివ్. సో 2 + ఇన్ఫినిటివ్, విన్నారా ప్రవీణ్?
ప్రవీణ్ అన్మ్యూట్ ది వాల్యూమ్. సార్ విన్నాం సార్. ఓకే, సో జస్ట్ మ్యూట్ ది వాల్యూమ్. సో ఇది 2 ఇన్ఫినిటివ్లో ఆ ఇన్ఫినిటివ్ ఏంటి అంటే వర్బ్ యొక్క బేస్ ఫామ్. సో బి అనేది ఒక బేస్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే అదే విధంగా మీకు కొద్దిగా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే గో ఉంది. సో ఇది కూడా గో అనేది కూడా ఒక బేస్ ఫామ్. దీన్ని ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం, ఇన్ఫినిటివ్ బేస్ ఫామ్. ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఒక బేస్ ఫామ్, ఒక వర్బ్ యొక్క బేస్ ఫామ్ని ఇన్ఫినిటివ్ అంటారు అని అర్థం చేసుకోండి. సో మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇక్కడ గో రాశాను, వర్బ్ రాశాను. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి ప్రవీణ్, సో ఈ బీ ఫామ్లో మనకి ఏమొస్తాయి అంటే యామ్ వస్తుంది, ఈజ్ వస్తుంది, ఆర్ వస్తుంది, తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్లో వచ్చినప్పుడు వజ్ వస్తుంది, వర్ వస్తుంది, తర్వాత ఏమొస్తుంది అంటే బీ ఫామ్లో ఇంకా సో బీన్ వస్తుంది, సో బీయింగ్ కూడా వస్తుంది. సో ఈ యామ్, ఈజ్, ఆర్, వజ్, వర్, బీయింగ్. సో వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు చూడండి, సో V1 మనం యాక్చువల్గా నేర్చుకుంటాం, V1, V2, V3, V4 వరకే ఉంటుంది. సో దానికన్నా తర్వాత V5లు, V6లు, V7లు ఉండవు ప్రవీణ్. ఫస్ట్ మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. సో మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ నేను చెప్తున్నాను. ఓకే తెలుసు సార్, కాకపోతే V5ని ఐఎన్జి ఫామ్ గా V5 కాదు, అందుకే నేను ఇప్పుడు పేర్లు కూడా రాస్తాను, మీరు చూడండి. సో V1 వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటారంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటారు, సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటారు. V2ని సింపుల్ పాస్ట్ అంటారు, సింపుల్ పాస్ట్ అంటారు. V3ని సో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటారు. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ప్రవీణ్. సో ఇది మనకు వస్తూనే ఉంటుంది, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్. సో మనకు వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు నుంచి మనకి. సో ప్రెజెంట్ V4ని ఏమంటారంటే ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటారు. సో మాకు V3, V4లు చాలండి, ఇలాగా ప్రెజెంట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ నేమ్స్ కాకుండా అవసరం లేదు మాకు అంటే మీ ఇష్టం. కానీ V4 వరకే ఉంటుంది, ఎందుకంటే తెలుసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు తెలుసుకోకపోతే తర్వాత మనం సెంటెన్స్ మేకింగ్ చేసేటప్పుడు ఎలా తెలుసుకుంటాము? V4 అని తెలుసుకుంటే రేపు పొద్దు అవ్వదు కదా. కానీ ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది. ఓన్లీ నేను V1, V2, V3, V4 అలా నేర్చుకుంటానండి అంటే ఏమి ఇబ్బంది లేదు, కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది. కానీ V5లు, V6లు ఉండవు, అది మాత్రం అర్థం చేసుకోండి. సో నేను అర్థం చేసుకున్నామంటే నేను మీ ఒక్కరినే కాదు అందరినీ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే మన రికార్డ్ అవుతుంది కదా వీడియో. సో ఓకే ప్రవీణ్, ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే యామ్ ఉంది, ఈజ్ ఉంది, ఆర్ ఉంది, మళ్ళీ దేంట్లో పెడతారండి? ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ అవుతుంది, అందుకనే V5 చెప్పాము, ఈజ్ని, ఆర్ని అంటారు. ఈ మూడు ఏమవుతుందంటే సింపుల్ ప్రెజెంటే అవుతుంది ప్రవీణ్. సో యామ్, ఈజ్, ఆర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. సో వాజ్, వర్ ఇదేమవుతుంది అంటే సింపుల్ పాస్ట్. తర్వాత వచ్చేది బీన్, BEEN, బీన్. ఇప్పుడు ఎలాగా మనకి గోకి చూడండి ప్రవీణ్, గో తర్వాత ఏమొస్తుంది వెంట్, తర్వాత గాన్ వస్తుంది, తర్వాత ఏమొస్తుంది గోయింగ్. ఇంతే ఉంటుంది. దీన్ని V5 చెప్పమానండి, దీన్ని V5 చెప్పమంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే గోస్ అని చెప్తారు. గోస్ కాదు ప్రవీణ్, అది V5 కాదు. అది ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనం సింగులర్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ అనేది చెప్తాం. నేను అప్పుడు చెప్తాను మీకు. యాక్షన్ అనేది మనకి స్టేట్ ఆఫ్ యాక్షన్లో అప్పుడు మనం టెన్సెస్ అనేది నేర్చుకుంటాము. సో ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ప్రవీణ్? ఎస్ సార్. మనము మీరు ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ ఈ చెప్పట్లేదు ఏంటి సార్ అంటే నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మీరు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, స్టేట్ ఆఫ్ పొజిషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత స్టేట్ ఆఫ్ యాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం ఇంకా టెన్సెస్లోకి. సో అప్పుడు నేను చెప్తాను అప్పుడు గోస్ ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను. అప్పుడు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, అది నా బాధ్యత కదా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ వరకు వచ్చాం మనం. సో ప్రెజెంట్ పార్టిసిపులే ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పినట్టుగానే సో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాము ఏంటిది? బీ ప్లస్ నౌన్. సో ఈ బీ ప్లస్ నౌన్ తర్వాత ఏం అంటారు? బీ ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్.
సో వీళ్ళు ఇదే చెప్తారు, బీ ప్లస్ నౌన్, బీ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్, సో ఇది నేర్పించండి అని చెప్తారు. సో దీన్ని బీ ప్లస్ నౌన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇందాక ఏం రాసాం, షీ ఈజ్ అ టీచర్ అని చెప్పాం అనుకోండి. సో షీ ఈజ్ అ టీచర్లో ఈ షీ ఏమైంది, ఈ ఈజ్ ఏమవుతుంది, ఈ టీచర్ ఏమవుతుంది. సో ఈ ఏ ఎందుకు వచ్చింది, ఇప్పుడు మనం దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయబోతున్నాం ప్రవీణ్. సో ఇది ఎందుకు వస్తుంది, ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే, ఫస్ట్ మీకు క్లారిటీ ఇవ్వాలంటే ఏంటి, దీని మొత్తాన్ని ఆమె ఒక టీచర్ అంటే ఆమె ఏ స్థితిలో ఉంది, ఒక టీచర్ అనే స్థితిలో ఉంది. అంటే ఇది ఏంటిది, మనకు తెలిసిపోయింది ఇందాక స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అని. ఒక స్థితిని తెలియజేసేటప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అని చెప్తాం, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. సో ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది. ఇది ఏంటి అనేది మనం డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం బ్యాక్కి వెళ్తున్నాం ప్రవీణ్, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్తాం. డూ యూ నో అబౌట్ దాట్ ప్రవీణ్? ఎస్ సార్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నౌన్ అని చెప్తాం, ప్రొనౌన్ ఉండిద్ది, తర్వాత వర్బ్, తర్వాత యాడ్వర్బ్, తర్వాత యాడ్జెక్టివ్, తర్వాత ప్రిపోజిషన్స్, తర్వాత వచ్చేసి లాస్ట్లో వచ్చేసి కంజంక్షన్. చూడండి ప్రవీణ్, ఇంకోటి ఉంటుంది ఇంటర్జెక్షన్, అది అవసరం లేదు మనకి. సో చూడండి ప్రవీణ్, నౌన్ ఉంటుంది, ప్రొనౌన్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఉంటుంది, యాడ్వర్బ్ ఉంటుంది, అడ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటుంది, కంజంక్షన్ ఉంటుంది. మనం వీటిని లైన్ బై లైన్గా మనం నేర్చుకోము, ఇప్పుడే నేర్చుకోము, ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం మనం స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ప్రకారంగా. సో ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ ప్రవీణ్? గాట్ ఇట్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకేమి వద్దు, వర్బ్ వద్దు, యాడ్వర్బ్ వద్దు, యాడ్జెక్టివ్లు వద్దు, ప్రిపోజిషన్లు వద్దు, ఏమి వద్దు. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకోవట్లేదు, మనకు కావాల్సింది నౌన్, ప్రొనౌన్. సో నౌన్ అంటే ఏంటి, నౌన్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తిని కానీ, ఒక యానిమల్ని కానీ, ఒక థింగ్ని కానీ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, ఒక పర్సన్ని కానీ, ఒక యానిమల్, ఒక థింగ్, నాన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ని కూడా, నాన్ లివింగ్ థింగ్ని కూడా అది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందాక టీచర్ అని చెప్పాము, సో ఇది ఒక నౌన్ అయింది, టీచర్ అనేది. టీచర్ ఏమైంది, నౌన్ అయింది. సో తర్వాత మిల్క్ అని చెప్తాను ప్రవీణ్. సో మిల్క్ అనేది కూడా నౌన్ అవుతుంది. సో టీచర్ అన్నప్పుడు మిల్క్ నౌన్ అయింది, మిల్క్ అన్నప్పుడు నౌన్ అయింది. ఒక డాగ్ అని చెప్తాను, అది కూడా ఒక నౌన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యానిమల్, పర్సన్, థింగ్, సో అయినప్పుడు అసలు ఈ నౌన్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి. సో వాట్ ఈజ్ నౌన్, నౌన్లో చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది కౌంటబుల్ నౌన్స్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. కౌంటబుల్ నౌన్స్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాము ప్రవీణ్. సో కౌంటబుల్ అంటే మనం కౌంట్ చేస్తాం, కౌంట్ చేయగలము. టీచర్స్ ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ 4 టీచర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సో షీ ఈజ్ ఆ టీచర్. సో ఆమె ఒక టీచర్. సో ఒక కౌంట్ చేయగలము. ఇప్పుడు పెన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రవీణ్ మీ దగ్గర, సో దిస్ ఈజ్ అ పెన్, సో ఐ హ్యావ్ ఎ పెన్, ఒక పెన్ ఉంది నా దగ్గర, కౌంట్ చేయగలము. అన్కౌంటబుల్ అంటే ఇప్పుడు మిల్క్ ఉంది, దాన్ని కౌంట్ చేయగలమా? సో టీ ఉంది, కౌంట్ చేయగలమా? షుగర్ ఉంది, కౌంట్ చేయగలమా? పర్మిషన్ ఉండిద్ది, కౌంట్ చేయగలమా? చేయలేము. ట్రావెల్ ఉండిద్ది, ట్రాఫిక్ ఉండిద్ది, కౌంట్ చేయగలమా? చేయలేము. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటారు ప్రవీణ్ దాన్ని. సో అది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. కౌంటబుల్ నౌన్స్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఉంటాయి, అర్థమైందా? కౌంటబుల్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. ఆర్టికల్స్లో ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏ, యాన్, తర్వాత ద ఇప్పుడు ఉంది. సో షీ ఈజ్ అ టీచర్, కౌంట్ చేయగలము ఎందుకంటే ఒక టీచర్, అందుకే ఈ ఏ ఇక్కడ వచ్చింది మనకి. ఎక్కడ రాసాం మనము ఇందాక? సో షీ ఈజ్ అ టీచర్,
ఏ ఎందుకు వచ్చిందంటే కౌంటబుల్ నౌన్ ఇది. ప్రవీణ్ అర్థమవుతుందా? అన్మ్యూట్ ది Yes, వాల్యూమ్. sir. ఓకే. ఇది Yes, yes, ఓకే. sir. కౌంటబుల్ నౌన్, కౌంట్ చేయగలము. ఈ నౌన్ అనేది తెలిసింది మనకి. ఒక పర్సన్ని కానీ, ఒక థింగ్ని కానీ, ఒక యానిమల్ని కానీ మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలన్నప్పుడు దాన్ని నౌన్ అంటారు. సో ఈ టీచర్ని నౌన్ అయింది. దాంట్లో కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఉంటాయి, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక కౌంట్ చేయగలము, కొన్ని కౌంట్ చేయలేము. సో అప్పుడు కౌంటబుల్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ అనేది ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. షీ ఈజ్ అ టీచర్. సో ఈజ్ అనేది మీకు తెలుసు, ఇప్పటికే తెలిసిపోయింది, బీ ఫామ్. సో బీ ఫామ్ని ఏమంటారంటే ఈజ్. బీ ఫామ్స్ అదిగోండి, ఈ బీ ఫామ్స్ని. సో వీటిని ఏమంటారు? ఈజ్, ఆర్, వర్, యామ్, ఇవన్నీ బీ ఫామ్స్. ఒక బీ వచ్చింది, ఒక నౌన్ వచ్చింది, బీ ప్లస్ నౌన్ వచ్చిందా? మనం ప్రతిసారి మాట్లాడుకుంటాం కదా, బీ ప్లస్ నౌన్, బీ ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్ వచ్చేసింది. బీ ఫామ్ వచ్చింది, ఒక నౌన్ వచ్చింది. అది కౌంటబుల్ నౌన్ వల్ల ఉండడం వల్ల ఒక ఆర్టికల్ అనేది పెట్టాము, కౌంటబుల్ నౌన్ కాబట్టి. అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అయితే మనం ఆర్టికల్స్ అనేది రావు, డిటర్మైనర్స్ అనేవి రావు. ఇప్పుడు ఈ షీ అనేది ఏమైంది? ప్రొనౌన్ అయింది. సో ఇక్కడ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఇక్కడ మాట్లాడుకునేది ఏంటిది అంటే ఇదిగోండి ప్రొనౌన్. సో హీ, షీ, ఇట్, యూ, దే, వి, వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే ప్రొనౌన్స్ అంటారు. సో ప్రొనౌన్స్ ఏంటి అంటే దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి నౌన్స్ని. సో హీ ఈజ్ అ టీచర్, హీ అనేది ప్రొనౌన్. షీ ఈజ్ అ టీచర్. తర్వాత మనం కింద రాయడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఇప్పుడు షీ అనేది ప్రొనౌన్. అర్థమైందా ప్రవీణ్? సో నౌన్ తెలుసుకున్నాము, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ప్రొనౌన్ తెలుసుకున్నాము. తర్వాత ఆ నౌన్ వాడి, ప్రొనౌన్ వాడి, ఒక బీ ఫామ్ వాడి, బీ ప్లస్ నౌన్ అనేది తెలుసుకున్నాము. సో దీన్నే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటారు. అర్థమైందా ప్రవీణ్? సో బీ ప్లస్ నౌన్. Yes, sir. I got it. ఓకే. Understood, sir. ఓకే. ఇప్పుడు కౌంటబుల్ నౌన్తో ఒక బీ ప్లస్ నౌన్ అనేది వాడాము. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడికి వద్దాం, కిందకి వద్దాం మనం. దేర్ ఈజ్ మిల్క్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్. సో దేర్ ఈజ్ మిల్క్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్. సో ఈజ్ బీ ఫామ్, మిల్క్ అనేది నౌన్ అయింది కదా కదా ప్రవీణ్? హలో. Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది? Yes, sir. అన్కౌంటబుల్ నౌన్. అందుకే ఇక్కడ డిటర్మైనర్ రాలేదు, ఆర్టికల్స్. గమనించారా? Yes, sir. ఓకే. అలాగే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు డిటర్మైనర్స్ రావు. అది మీకు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి నేను ఇదంతా మొత్తం చెప్పాను. సో దేర్ ఈజ్ మిల్క్. సో ఇంకేం చెప్పగలం? చూడండి, దేర్ ఈజ్ ఆయిల్. దేర్ ఈజ్ ఆయిల్ ఇన్ ద బాటిల్. ఆయిల్ అనేది కూడా మనం కౌంట్ చేయలేం కదా, కౌంట్ చేయలేం కాబట్టి దేర్ ఈజ్ ఆయిల్ ఇన్ ద బాటిల్. సో ఇన్ ద బాటిల్ అనేది ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ప్రవీణ్. Okay, sir. ఇవన్నీ ప్రిపోజిషన్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో డిస్కస్ చేయాల్సి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ యాడ్జెక్టివ్ ఉంది, యాడ్వర్బ్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, కంజంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్న తర్వాత మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాము? నెగిటివ్. సో నెగిటివ్ మాట్లాడుకునే ముందు మనం ఇంట్రాగేటివ్ మాట్లాడుకుంటాం. క్వశ్చనింగ్ ఎలా చేయాలో, క్వశ్చనింగ్ చేసినప్పుడు WH అనేది మాట్లాడుకుంటాము. తర్వాత అసలు మనకి స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్లో ఏమేమి ఉంటుంది, గెస్సింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్లో టైం ఉంటుంది, టైంలో కూడా అలాగే మనకి సిన్స్ ఫర్ అని వస్తుంది, అది పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది, దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయాలి మనం. తర్వాత ఏముంటుంది? కంటిన్యూటీ, ఈడీ యాడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, ఐఎన్జీ యాడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత సీమ్స్ టు ఉంటుంది, యూస్ టు ఉంటుంది, తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్లో కూడా మనకి సో ఏంటిది? స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఉంటుంది, స్టేట్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక ప్రిపోజిషన్స్లో కూడా ఉంటుంది ప్రవీణ్. సో నేను అన్నీ మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ వేటిని ఏమేమి అంటారో అనేది మీ మైండ్లో వేయాలనే నేను మొత్తం చెప్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు తెలిసి ఉన్నా కూడా. హలో. ఇంటున్నా సార్. ఓకే. ఇంటున్నా సార్. ఓకే. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్. ఐ విల్ సెండ్ యూ అనదర్ లింక్. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్ అనేది, ఇప్పుడు ఇన్ అనేది ప్రిపోజిషన్ నవీన్. ఇది ద ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఒక నౌన్ అవుతుంది. ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఒక నౌన్ వస్తున్నప్పుడు దీన్ని ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రవీణ్. ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఇది వస్తూనే ఉంటుంది, అందుకని మీకు చెప్తున్నాను.
సో మీకు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మనకి డిటర్మైనర్స్ రావు. కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మనకి డిటర్మైన్స్ వస్తాయి. షీ ఈజ్ అ డాక్టర్, ఆమె ఒక డాక్టర్. అర్థమవుతుందా ప్రవీణ్? ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే బి ప్లస్ నౌన్ తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు బి ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్. బి ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే షీ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్. షీ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్.